الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين সবাই দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो मकबूल तो है शाज है काबिल तो बहुत है मकबूल तो है शाज है काबिल तो बहुत है आईना के मानंदे तू नहीं दिल तो बहुत है आईना के मानंदे तू नहीं दिल तो बहुत है ऐ बंदे खुदा चाहोगा रन की मुलाकात ऐ बंदे खुदा चाहोगा रन की मुलाकात जल्दी से आ बैठे सुनो हजरत की नसीहत जल्दी से आ बैठे सुनो हजरत की नसीहत रहमतुल लिल आलामीन नबी रहमतुल लिल आलामीन नबी कुरानी प्रमाण आशिक बिने के बुझिबे आमार दीनेर नबीर शान उम्मत बिने के बुझिबे आमार मायार नबीर शान रहमतुल लिल आलामीन नबी रहमतुल लिल आलामीन नबी कुरानी प्रमाण आशिक बिने के बुझिबे आमार दीनेर नबीर शान उम्मत बिने के बुझिबे आमार मायार नबीर शान जार दिले आछे आल्लाहर भय आल्लाह आल्लाह सब समय जार दिले आछे आल्लाहर भय आल्लाह आल्लाह सब समय आहार निद्रा भालो लागे ना दुनियादारी भालो लागे ना भालो लागे जे इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह सबाई आमार संगे बोले जमान खुले ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह रिक्शा चले ना चालक सारा नौका चले ना माझी सारा रिक्शा चले ना चालक सारा नौका चले ना माझी सारा दुनिया चले ना अल्लाह सारा दुनिया चले ना अल्लाह सारा मुमिन चले ना जिकिर सारा ला इलाहा इल्लाल्लाह 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 বহু দূরে মদিনা আমরা কেমনে যাব জানি না বহু দূরে মদিনা আমরা কেমনে যাব জানি না দয়া করো দয়াল আল্লাহ দয়া করো দয়াল
আল্লাহ ফোরাও মনের বাসনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই কালে মার বান্ধবেলা কাজে লাগবে মরণ বেলা, এই কালে মার বান্ধবেলা কাজে লাগবে মরণ বেলা, এই কালে মার প্রেম থাকিলে কবর হবে উজালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, ঐতিহ্যবাহী মাগুরা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর উপজেলা নোহাটা পশ্চিমপাড়া মোল্লাবাড়ি শাহী জামে মসজিদের উদ্যোগে 10তম বার্ষিকী তাফসিরুল কুরআন ওয়াজ মাহফিল। আজকের মাহফিলে মোহতারাম সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মুআজ্জাজ মুকাররম, জাতির মাথার মুকুট, ওরাসাতুল আম্বিয়া, হযরত উলামায়ে কেরাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ানে আযম, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আলো অবস্থানরত শ্রদ্ধেয় সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সৃষ্টির স্রষ্টা দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ, যে মহান মালিক রব্বুল আলামিন এই ফিতনার জামানায় কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য, শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল করেছেন। এই জন্য নিয়ামতের শুকর আদায়তে মুসলমান হিসাবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলে কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করে আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দুরুদ সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলিফাতুল মুসলিমিন জিজ্ঞাসা করলেন, ও খাব্বাব, তুমি তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছো, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে গিয়া তোমার কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য হয়েছে বলো। খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ও খলিফাতুল মুসলিমিন, আপনিও তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, আপনার কি কষ্ট হয়েছে আপনি বলেন। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে গিয়ে আমার তেমন কোনো কষ্ট হয় নাই, আমি বাহাদুরের বেশে রহমাতুল লিল আলামিনের দরবারে গিয়া কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন। খাব্বাব, তুমি শোনাও, তোমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে গিয়া তোমার কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করেছো। খাব্বাব এই কথা শোনা মাত্র চোখের পানি ছেড়ে কান্না শুরু করলেন। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ও খাব্বাব, আমি তোমাকে কান্না করতে বলিনি, বলো তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছো, তোমার কি কষ্ট হয়েছে বলো। খাব্বাব অজর দ্বারা কান্না শুরু করলেন। খাব্বাব বলেন, ও খলিফাতুল মুসলিমিন, সেই কষ্টের কথা আমি কিভাবে আপনাকে বুঝাই। খাব্বাব তার জিহ্বা মুবারক বের করে দিয়েছেন। ওমর খাব্বাবের জিহ্বার মাঝখানে তাকায় দেখে খাব্বাবের জিহ্বার মাঝখানে বাড়তি গোশতের টুকরা দেখা যায়। ওমর চিল্লায় বলো, খাব্বাব
তোমার জিহ্বার মাঝখানে বাড়তি গোশতের টুকরা দেখা যায়। বলো তোমার কোন দিন কতদিন পর্যন্ত তোমার জিহ্বার মাঝখানে টিউমার হয়েছে? খাব্বাব বলে আল্লাহর কসম জীবনে আমার কোনোদিন টিউমার হয় নাই। তো তোমার জিহ্বার মাঝখানে বাড়তি গোশতের টুকরা দেখা যায় কেন? খাব্বাব বলেন, ও খলিফাতুল মুসলিমিন, আমি যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি, আমি মায়ের নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিনের দরবারে গিয়া কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছি। এই জন্য বেঈমান বেদিনেরা, আমার বংশের লোকেরা আমি খাব্বাবের হাতে পায়ে রশি লাগাইয়া ওই পাহাড়ের দেশে নিয়ে গেল। ওই পাহাড়িয়া জঙ্গলে নিয়া গাছের তাজা কাটা বের করে আমি খাব্বাবের জিহ্বাটা জোর করে বের করার পর ওরা আমাকে জিহ্বার ভিতরে গাছের তাজা কাটা দিয়ে আঘাত করেছে, আবার বের করেছে, আবার আঘাত করেছে, আর বলেছে, ও খাব্বাব কালেমা ছেড়ে দিবা কিনা বলো, ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিবা কিনা বলো। আমি খাব্বাব বলেছি, আমি যে বিশ্ব নবীর দরবারে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি, সেই কালেমা আমি কোনোদিন ছাড়বো না, সেই কালেমা কোনোদিন ফিরায় দিব না। শুধু এতটুকুই নয়, খাব্বাব তার পিঠের জামাটা উঠাইয়া দেখে, বলে দেখেন আমার পিঠের হালত। উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখেন খাব্বাবের পিঠে গোশত নাই, খাব্বাবের পিঠে কোনো গোশত নাই, খাব্বাবের পিঠে হাড্ডির ভিতরে পোড়া পোড়া দাগ দেখা যায়। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অবাক হয়ে চিৎকার দিয়া বলে, ও খাব্বাব তোমার পিঠে গোশত নাই, তোমার হাড্ডির ভিতরে পোড়া পোড়া দাগ দেখা যায়, বলো তোমার কোন দিন কতদিন পর্যন্ত কুষ্ঠ রোগ হয়েছে? খাব্বাব চোখের পানি ছেড়ে কান্না করে বলেন, ও খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর ফারুক, আল্লাহর জাত ও সিফাতের শপথ, আল্লাহর কসম জীবনে আমার কোনোদিন কুষ্ঠ রোগ হয় নাই, তো তোমার পিঠে গোশত নাই, হাড্ডির ভিতরে পুরা পুরা দাগ দেখা যায় কেন? খাব্বাব বলেন, ও খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর ফারুক, আমি যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি, আমি যে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি, এই জন্য বেঈমান বেদিনেরা, আমার বংশের লোকেরা আমি খাব্বাবের হাতে পায়ে রশি লাগাইয়া ওই ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়ে গেছে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়া ওরা আমাকে জোর করে জামা কাপড় খুলিয়া জ্বলন্ত আগুনের কয়লা সাজাইছে। জ্বলন্ত আগুনের কয়লা সাজাইয়া আমি খাব্বাবের পিঠের জামা কাপড় খুলিয়া আমি খাব্বাবের জোর করে ওই জ্বলন্ত আগুনের কয়লার উপরে শোয়াইছে, আর বলেছে, খাব্বাব কালেমা ছেড়ে দিবা কেনা বলো? আমি বলেছি, আমি রহমাতুল লিল আলামিনের দরবার কালেমা পড়েছি, সে কালেমা কোনোদিন ফিরায় দিব না। ওই বেঈমান বেদিনেরা হাতের লাঠি দিয়া বুকের উপর পাড়া দিয়ে আমাকে আঘাত করেছে। আমি খাব্বাব নিজ কানে আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, এই জ্বলন্ত আগুনের কয়লায় আমার পিঠের গোশতগুলো পুড়িয়া যায়। আমি চোখের পানি ছেড়ে কান্না করেছি, আসমানের দিকে তাকায় বলছি, হে মালিক, তুমি আমাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দাও। ও আল্লাহ, তুমি আমাকে সাবিরিনদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। দুনিয়ার কষ্ট কিছুই না, পরকালের কষ্টের তুলনায় দুনিয়ার কষ্ট কষ্টই না। ও আল্লাহ, তুমি আমাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দাও।
এরে মুসলমান, আল্লাহর গোলাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য কত কষ্ট করেছে। আর আমরা তো মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে কষ্ট হয় নাই। আমরা তো ইসলাম ধর্ম এত কষ্ট করি নাই। তবু কেন মানুষ আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা মোতাবেক চলো না? নামাজ কেন পড়ো না? নামাজ কেন পড়ো না রে মুসলমান, আল্লাহর গোলাম? হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, কালো বিলাল, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়া কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। ওই বিলাল এত গরীব, পাপিষ্ট উমাইয়ার বাড়ি বিলাল চাকরি করে। বিলালের দিকে একদিন উমাইয়া তাকায়, দেখে বিলাল ঠোঁট নাড়ায় নাড়ায় বলতেছে আহাদ আহাদ আহাদ। উমাইয়া বলে, বিলাল কি বলো? বলে, আল্লাহ নামের জিকির করি। উমাইয়া বলে, আল্লাহ আবার কে? বেলাল বলে, তোমার যিনি বানাইছেন, তোমার যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি হলেন আমার আল্লাহ। উমাইয়া বলে, বিলাল একবার বলছো, দ্বিতীয়বার এই কথা যেন আর না শুনি। বিলাল এতক্ষণ বলতেছিল আস্তে আস্তে। উমাইয়ার বাধার পরে এখন বিলালের আওয়াজ আরো বাড়তেছে, আরো বাড়তেছে। কারণ ইমানদারের ইমানের উপর বাধা দিলে ইমানদারের ইমানের স্পিরিট আরো বেড়ে যায়। উমাইয়া বাধা দেয়, বিলাল আল্লাহরে ডাকবি না। বিলাল থামে না, বিলাল আল্লাহ নাম জপে। আসমানের দিকে তাকায় বলে, ও মালিক, আমি তোমার নাম ডাকি, তোমার নাম জপি। উমাইয়া বাধা দেয়, উমাইয়ার ফিরাইয়া দাও। বেঈমান উমাইয়া বিলালের বারণ করে, বিলাল থামে না। এক পর্যায়ে বিলালের হাতে পায়ে রশি লাগাইয়া, রশির আরেকটা মাথা ঘোড়ার পায়ে বাঁধিয়া আরবের উত্তপ্ত গরম বালুতে ঘোড়াকে পিটাইয়া ধরাচ্ছে। আর ওই ঘোড়ার রশির টানে টানে বিলালও হাসরাইতেছে। আরবের উত্তপ্ত গরম বালুতে বিলালের পিঠের চামড়াগুলো পুড়িয়া যায়। বিলাল চোখের পানি ছেড়ে আসমানের দিকে তাকায় বলে, ও মালিক, তুমি আমাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দাও। ও আল্লাহ, তুমি আমাকে সবিরিনদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। দুনিয়ার কষ্ট কিছুই না, পরকালে জাহান্নামের কষ্টের তুলনায় দুনিয়ার কষ্ট কষ্টই না। ও আল্লাহ, তুমি আমাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দাও। রাস্তার পার্শ্ব দিয়া, রাস্তা দিয়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হেঁটে যাচ্ছেন। আবু বকর বিলালের কান্নার আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়ায় গেল। আবু বকর গিয়া বলে, ও উমাইয়া, বেলালের আর মারিস না, আর মারিস না। তোদের ধর্মের এক গোলাম আমার কাছে আছে, এই গোলাম রে নিয়া বিলাল রে দিয়া দাও, না হয় টাকার বিনিময় বিক্রি করে দাও। মায়ের নবী কথা শুনলেন। মায়ের নবী কথা শোনা মাত্র বলে, ও আবু বকর, বেলালকে কেনার জন্য আমারও কিছু টাকা শরিক রাখিও। কিয়ামতের ময়দানে যদি আল্লাহ বলে এই বিলালের খরিদ্দারকে, আমি নবী বলবো, আল্লাহ, আমিও বেলালের একজন খরিদ্দার। কারণ ও আবু বকর, তুমি এই বিলালকে কতটুকু চেনো জানি না। আমি নবী মেরাজের রাত্রে আরশে আজিমের মধ্যে, জান্নাতের মধ্যে আমি বেলালের পায়ের হাঁটার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। ওই বেলালের এত দাম, এত দাম, উপরের অংশ কালো, ভিতরে তার নূরের মতো, ভিতরে তার ইমানের হালত। মায়ার নবী রমজান মাসে মদিনা থেকে মক্কা বিজয়ের স্লোগান নিয়ে মক্কায় হাজির। মক্কা বিজয় হয়ে গেছে। মায়ার নবী হাতের মধ্যে একটা লাঠি নিয়া
হাতের মধ্যে লাঠি নিয়া বাইতুল্লাহর ভিতরের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে ফেলায় দেয় আর বলে, ও আলী, জমজমের পানি দিয়া বাইতুল্লাহটারে ধুইয়া দাও, জমজমের পানি দিয়া বাইতুল্লাহ পরিষ্কার করে। নবী মুস্কি মুস্কি হাসেন, আবার চোখের পানি ছেড়ে কান্না করেন। সাহাবায়ে কেরামরা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, নবী হাসেন আবার কান্না করেন কেন? নবী বললেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, আমার কান্নার কারণ এই জন্মভূমিতে বেঈমান বেদিনেরা আমাকে থাকতে দেয় নাই, আমাকে কত কষ্ট দিয়া তারাই দিছে। আমার মা নাই, আমার বাবা নাই, কত কষ্ট দিয়া তারাই দিছে। আজ মক্কা বিজয় হয়েছে, এই জন্য আমার মুখে হাসি, এবং আমার কত কষ্ট দিয়া তারাই দিয়েছিল। আজ মক্কা বিজয় হয়েছে, এই জন্য আমার খুব খুশি লাগতেছে। মার নবী পবিত্রতা অর্জন করলেন। নবী বললেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, সবাই পবিত্রতা অর্জন করেন, ওযু করেন, আজ আমরা ওপেন জামাতের সাথে নামাজ আদায় করব। আজ মুসলমানের খুশির দিন, আজ আমরা ওপেন জামাতের সাথে নামাজ আদায় করব। সবাই পবিত্রতা অর্জন করলেন, মায়ের নবী পবিত্রতা অর্জন করলেন। তবে এখন আজ মক্কা বিজয়ের আজান কে দিবে? এই মক্কা বিজয়ের আজান কি দিবে? কে দিবে? আজ জোহরের আজান কে দিবেন? আজ যিনি মক্কা বিজয়ের আজান দিবেন তার কপাল কতই না জানি ভালো। মায়ের নবী বললেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, সবাই দিকে আসেন। নবী সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন, আজ মক্কা বিজয়ের আজান কে দিবে? একজন দাঁড়ায় বলেন, ও নবী, আজকের মক্কা বিজয়ের আজান দিবেন আপনার প্রিয় সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আর কেউ না। কারণ হলো, নবী, আপনার ওই হিজরতের রাত, ওই হিজরতের রাত্রে যখন আপনি আবু বকরের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন, আস্তে করে ডাক দিলেন, সাথে সাথে দরজা খুলে ফেললো। নবী বলল, হ্যাঁ, আমি যখন হিজরতের রাত্রে আমি হিজরতের জন্য আবু বকরের ঘরে গেলাম, আস্তে করে ডাক দিলাম, সাথে সাথে আবু বকর দরজা খুলে লাব্বাইক ওয়া সাদাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাথে সাথে দরজা খুলে ফেললো। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ও আবু বকর, রাত্র গভীর, আপনি কি এখনো ঘুমান নাই? আবু বকর বলেন, ও মায়ার নবী, আপনি ওই হিজরতের সফরের জন্য বহু আগে আপনি আমাকে বলেছিলেন। ওই বহু আগে থেকে আজ পর্যন্ত আমি আবু বকর দিনের বেলা যত কাজ করি না কেন, আমি রাতের বেলায় ঘরের দরজার পাশে দাঁড়ায় থাকি, সারা রাত আমি বিছানায় পিঠ লাগাই না। নবী চোখের পানি ছেড়ে কান্না শুরু করলেন। নবী বললেন, এমন কি ত্যাগ মানুষের জন্য মানুষ স্বীকার করতে পারে? আবু বকর বলেন, ও নবী, আমি আবু বকর একা ঘুমাই না তা না, আমার ছোট মেয়ে আসমাও ঘুমাই না, সারা রাত নাস্তা নিয়ে দাঁড়ায় থাকে, কখন আপনি আসবেন, আপনাকে নাস্তা দিবেন। নবী চোখের পানি ছেড়ে কান্না শুরু করলেন। আবু বকর বলেন, ও নবী, আমি হিজরতের সফরের জন্য 2টা উট কিনলাম, তাকায় দেখেন ওই খুঁটির গোড়ায় উট 2টাও ঘুমাই না। সারাক্ষণ আমি তাকায় দেখি ওই উট 2টা আপনার আসার রাস্তা দিয়া, আপনি যে রাস্তা দিয়ে আসবেন সেই রাস্তার দিকে তাকায় থাকে, আর দেখি চোখ বেয়ে পানির ফুটা পড়ে। মার নবী কান্না শুরু করলেন আর বলেন, ও আবু বকর, তুমি যেমন ত্যাগ আমার জন্য স্বীকার করেছো, তবে আমি আবু বকরকে, আমি নবী, তোমাকে দেওয়ার মতো আমার হাতে কিছুই নাই। তবে আমি নবী আসমানের দিকে তাকা বলে, ও মালিক, ও মালিক, আবু বকরের সফর এখন থেকে শুরু হয়ে গেল। এই সফর
আমি নবী চাই জান্নাতের মধ্য পর্যন্ত থাকবেন। নবী বললেন আপনি বসেন। আর একজন দাঁড়ায় যান, আর একজন দাঁড়ায় বলে ও নবী আজকের মক্কা বিজয়ের আজান দিবেন উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আর কেউ না। কারণ হলো নবী আপনি 39 জন মুসলমান নিয়া আপনি কালেমার দাওয়াত ওপেন দিতে পারেন না, সরাসরি দিতে পারেন না, ঘরের মধ্যে দেন। 40 নম্বরে উমর আইসা আপনাকে মারতে আসলো, ছুরি নিয়ে তরবারি নিয়ে আপনাকে মারতে আসলো। সেই উমর আপনার হাতে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। সেই উমর কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার পর তরবারি নিয়ে কাবার হাতিমে দাঁড়ায় বলে বেঈমান বেদিনের আয়, আমি উমর একটু আগে ছিলাম বেঈমান বেদিন, আমি উমর এখন মুসলমান হয়ে গেছে, কালেমার পতাকা উড়ায় দিলাম, কে বাধা দিবি? আয় ও নবী আজকের মক্কা বিজয়ের আজান হযরত উমর দিবেন। ও নবী আপনি তো বলেছেন লাউ কানা বাদি নাবিয়্যুন লাকানা উমর, আপনার পরে নতুন কাউকে যদি আল্লাহ নবুয়ত দিয়া নবী বানাইতেন আপনার পরের নবী হয়তো আপনার সাহাবী ওমর। নবী বললেন আপনি বসেন। আর একজন দাঁড়ায় যান, আর একজন দাঁড়ায় বলেন, আর একজন দাঁড়ায় বলেন ও নবী আজকের মক্কা বিজয়ের আজান দিবেন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। কারণ হলো ও নবী আপনার দুইটা মেয়ে বিবাহ দিয়েছেন, ও নবী আজকের মক্কা বিজয়ের আজান উসমান দিবে। নবী বললেন আপনিও বসেন। আর একজন দাঁড়ায় গেল, আর একজন দাঁড়ায় বলেন ও নবী আজকের মক্কা বিজয়ের আজান দিবেন হযরত উমর। কারণ হলো নবী হিজরতের রাত্রে আপনি ঘরের মধ্যে আপনি উমরকে রেখে আপনি হিজরতের জন্য মদিনায় চলে গেলেন। নবী বললেন আপনিও বসেন। মশওয়ারা হয়ে গেল, এখন সিদ্ধান্ত দিবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে। সবাই অপেক্ষা করতেছে আজকের মক্কা বিজয়ের আজান কে দিবে। নবী বললেন পরামর্শ হয়ে গেল, তবে সিদ্ধান্ত দিবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠায় বলে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবীর কাছে এসে বলে ও নবী আজকের মক্কা বিজয়ের আজান দিবেন আর কেউ না, আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত, আরশে আজিম থেকে আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত, আজকের মক্কা বিজয়ের আজান দিবেন ওই কালো বেলাল। নবী বলেন ও বেলাল আজকের মক্কা বিজয়ের আজান তোমার কণ্ঠে হবে। ও বেলাল তুমি কই? আসো আমার সামনে, আজকের মক্কা বিজয়ের আজান হবে ও বেলাল তোমার কণ্ঠে।